ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم میاں صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ علی ممتاز صاحب. سب سے پہلے تو میں اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے ہم نے اپنے ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر دیا ہے. واہ. اور اگر کسی کو راستے میں کوئی ٹوئے ٹبے نظر آ رہے ہیں تو میں آج آپ کو اندر کی بات بتانا چاہتا ہوں. یہ ٹوئے ٹبے صرف اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے شارٹ کٹ اپنایا ہے. واہ. یہ قوم کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم اندروں اندری کہاں پہنچ چکے ہیں. اور یہ ٹوئے ٹبے بھی صرف اندر کے راستے کی وجہ سے نظر آ رہے ہیں. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرکزی شاہراہ پر پہنچیں گے تو آپ کو سامنے بورڈ لکھا ہوا نظر آئے گا: منزل مقصود 20 کلومیٹر. یہ لوگ جو صرف تنقید برائے تنقید کرتے ہیں وہ یہ بورڈ دیکھ کے اپنا سر پیٹ لیں گے اور ان کے منہ سے بے اختیار نکلے گا: ایک ہی رولا پہ گیا، پی ایم بازی لے گیا. واہ واہ واہ. میاں صاحب یہ تو تسی نواں نعرہ دیتا ہے. انشاءاللہ آپ کو ترقی کی ہر شاہراہ پر نیا نعرہ ملے گا. کیونکہ میں آپ کو پوری ایمانداری سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے دن رات ایک کر دیا ہے. یعنی اے ایم پی ایم ایک ہو چکے ہیں. اور یہ اللہ کے فضل سے ہم اے ایم پی ایم کوششیں کر رہے ہیں. اور یہاں میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ صرف اے ایم پی ایم دن اور رات والا سمجھتے ہیں. نہیں، میں یہاں اندر کی بات بتا دیتا ہوں کہ یہ اے ایم پی ایم سے ہماری مراد پی ایم پرائم منسٹر اور اے ایم عاصم منیر ہیں. آپ دیکھیں گے کہ یہ اے ایم پی ایم کی کوششوں سے ملک انشاءاللہ منزل مقصود تک ضرور پہنچے گا. میاں صاحب اے تسی آج سے ہی اے ایم پی ایم دا مطلب سمجھایا ہے، ورنہ گوگا ساری زندگی اے ایم پی ایم دا مطلب آلو مٹن اور پالک مٹن ہی سمجھدا رہے ہیں. دیکھیں مظفر وارثی صاحب. میاں صاحب جناب مظفر وارثی صاحب تے بڑے بڑے شاعر ہوئے نے. یہ مظفر وارثی نہیں، یہ مظفر کاغذی ہے. یہ میں مظفر کاغذی صاحب سے ہی مخاطب ہوں. دیکھیں مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں گوگا جی کے آلو مٹن یا پالک مٹن پہ اعتراض نہیں کرتا، مجھے خود بڑا پسند ہے. مگر ہم تبھی کھائیں گے جب ہماری پوری قوم آلو مٹن اور پالک مٹن کھا سکے گی. اور یہاں میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم دن رات ملک کو خوشحال کرنے پہ جھپے ہوئے ہیں. ایک اور اندر کی بات آپ کو بتا دوں. میں اپنے بہت سے دوست ممالک کے پاس پہنچا. میں یہاں ان کا نام نہیں بتاؤں گا. میں ان کے پاس پہنچا اور میں نے جا کے ان کے کان میں کہا: یا برادر، چشم ماں روشن دل ماں شاد، وی نیڈ خفیہ امداد. تو آپ یقین کیجئے کہ انہوں نے بھی بڑی رازداری سے کہا: یا شہباز مٹھ رکھ. میاں صاحب وہ کون سے ملک ہیں یہ تو بتا دیں. ایتھوپیا اور جبوتی. بھائی یہ میں ہرگز نہیں بتاؤں گا کہ وہ کون سے برادر اسلامی ملک ہیں. اچھا چلیں میاں صاحب اس حوالے سے بتائیے کہ امپورٹس دوبارہ بڑھ رہی ہیں، کہیں ایک دفعہ پھر کام خراب نہ ہو جائے. بھائی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یہ امپورٹس بڑھ رہی ہیں، کوئی یورک ایسڈ نہیں بڑھ رہا.
भाई इंपोर्ट्स बढ़ना भी मुल्क की तरक्की की अलामत है। अगर इंपोर्ट्स बढ़ेंगी तो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी। लिहाजा ये तो खुशी वाली बात है कि लोगों की जेब में पैसा आ रहा है। भाई पैसा है तो इंपोर्ट्स बढ़ रही है ना, वरना पैसा ना हो तो गरीब आदमी बेचारा जाके सिर्फ विंडो शॉपिंग ही कर सकता है। ये गोगे जैसे लोग बेचारे, आपको क्या मालूम कि कई साल सब्जी वाली दुकान के आगे खड़े होके सिर्फ करेलों से बातें करके घर चले जाते रहे हैं। आलूओं का हाल चाल पूछ के चले जाते थे, हलवा कद्दू से दुख सुख बोल के घर चले जाते थे, टमाटरों से लड़ते थे कि मेरी जेब में पैसा नहीं, तुम किस खुशी में लाल हुए हो। तो मेरे दोस्त, अगर लोगों की जेब में पैसा है तो तभी इंपोर्ट्स भी बढ़ रही है, और ये मैं समझता हूं कि खुशी वाली बात है। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि अब जितनी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं इसी तरह एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेगी। मियां साहब ये क्या लॉजिक हुई कि इंपोर्ट्स बढ़ेंगी तो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी? अली साहब, बड़ी सादी सी बात है। अगर हम जुराबों की मशीनरी इंपोर्ट करेंगे तो उस पे जुराबें बना के एक्सपोर्ट भी करेंगे। अगर हम तेल इंपोर्ट करेंगे तो उससे अपनी मशीनरी चलाएंगे। ये तो नहीं होगा कि हम तेल इंपोर्ट करेंगे और घर में फारिग बैठ के उस तेल से अपने सर पे मालिश करवानी शुरू कर देंगे। लेकिन मियां साहब तेल मालिश भी तो हो ही रही है। होगा जी, आप जितना मर्जी तेल इस्तेमाल कर लें, आपके सर पर तेल की खपत के नताइज अपोजिशन के बयानात और तौक़ुआत की तरह जीरो ही रहेंगे। हाँ, अगर आप तेल पीना शुरू कर दें तो उससे नुकसानात हो सकते हैं। मियां साहब, आपने सनतकारों के लिए बिजली मजीद सस्ती करने का ऐलान किया है। अली मुमताज साहब, मेरा तो बस नहीं चलता, वरना आप यकीन माने मैं तो बिजली मुफ्त देना शुरू कर दूं, बल्कि साथ कुछ पैसे भी दिया करूं। लोगों को कह दूं कि जो जितनी बिजली इस्तेमाल करेगा उसको उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। वापडा वालों को हुक्म जारी कर दूं कि आप बिल की बजाय घरों में हर महीने मिठाइयों की टोकरी तकसीम किया करें। मेरा तो बस चले तो लोग बिजली का बिल देखकर शादियाने बजाने शुरू कर दें। मोहल्ले में लोग एक दूसरे से पूछें, यार इनके घर में ढोल की बज रही है, कोई तेल मेहंदी है या बिजली का बिल आया है? मियां साहब, खुदा के लिए कौम को ख्वाबों की दुनिया में मत धकेलें, उतनी बात करें कि जितनी के मुमकिन हो सके। चलो फिर दही जाओ बिल। मियां साहब, आप तकरीरों में और राग अलाप रहे होते हैं। फवाद चौधरी का कहना है कि आपका दौर तारीख रात की तरह है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣ ही नहीं सकते। भाई असल बात यह है कि फवाद चौधरी साहब ने अपनी सोच में चमगादड़ की आंखें फिट कराई हुई हैं, और चमगादड़ का मसला यह है कि उसे दिन भी रात ही लगती है। आप फवाद चौधरी जैसे लोगों की बातों पे कान ना धरें। ऐसे लोग तो नाई की दुकान में बैठ के पहले 3-4 घंटे अखबार पढ़ते हैं, फिर 3-4 घंटे सारे मोहल्ले की चुगलियां करते हैं, और आखिर में नाई से पूछते हैं कि अगर घर शेव की जाए तो कौन सा ब्लेड अच्छा रहता है। ऐसे बंदे तो ईद उल ज़ुहा से 10 महीने पहले बकरा सिर्फ इसलिए खरीद लेते हैं कि फारग बैठे हुए बकरे के साथ बातें करके वक्त गुजार लेंगे, और चांद रात को वही बकरा बेच देते हैं, और मोहल्ले में अकड़ के कह रहे होते हैं इस दफा ईद बहुत अच्छी गुजरी है। मियां साहब, आपको तो गुस्सा ही चढ़ गया है। तो भाई मेरे काम की तारीफ तो IMF वाले कर रहे हैं, वो भी खुले दिल के साथ। आपने क्या IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर का बयान नहीं पढ़ा? आप देखें वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा